नमस्कार ओडिशावासी मु अभिमन्यु स्वागत करुच्ची आम शक्ति न्यूज को। आज रही देश विदेशर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर से वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा आमर अनुरोध। आसतु जानिबा आजिर प्रथम खबर। गतकाली मंगलवार विभिन्न प्रसंग में सरगरम रही विधानसभा। दादन श्रमिकों प्रसंग उठाई बीजेपी विधायक। विगत 10 वर्ष मध्य बाहर राज्य को दादन खटिबा जाई 403 जन दादन श्रमिक प्राण हराई। विधानसभा बीजेपी विधायक टंकधर त्रिपाठी प्रश्न रे श्रम मंत्री गणेश राम सिंह खुटिया उत्तर रखिछन्ति। मंत्री कहिछन्ति विगत 10 वर्ष मध्य बाहर राज्य को दादन खटिबा जाई 403 जन प्राण हराई। सर्वाधिक गंजाम जिल्लारू 59 जन प्राण हराइथिबा बेले कलाहांडी जिल्लारू 39 जन और बलांगीर जिल्लारू 35 जन प्राण हराई। ओडिशा रे लागि रहिथिबा दादन समस्यार समाधान पाई राज्य सरकार स्वतंत्र टास्क फोर्स गठन करिसेंति। उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंहदेवଙ୍କ अध्यक्षतार एही स्वतंत्र उच्चस्तरीय टास्क फोर्स गठित होईछि। टास्क फोर्स रे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सदस्य रहिबे। पंचायत राज मंत्री को सह अन्य विभागीय मंत्री, मुख्य सचिव, उन्नयन कमिशनर, विभागीय सचिव प्रमुख टास्क फोर्स रहिबे। एही टास्क फोर्स दादन समस्या दूर करिबाकू विभिन्न कार्यपंथा स्थिर करिवो। एही टास्क फोर्स पंचायत राज और पानीय जल विभाग माध्यम कार्य करुअछि बोली मंत्री विधानसभा उत्तर रखिछन्ति। परवर्ती खबर। आंदोलन ओहरिले पश्चिमबंग आलू व्यवसायी संघ। कृषि मंत्री आलोचना पर आंदोलन हटिछन्ति। शीतल भंडार कर्मचारी मध्य आंदोलन ओहरिले। आसंता कालिठू शीतल भंडार पूर्व परि आलू बाहर को आसिबो बोली संभावना करा जाउछि। होलसेल और रिटेल मार्केट को आलू पठाजिबो। जेपरि आलू अन्य स्थान को जाउथला ता पूर्व परि चालियो बोली जणा पड़िछि। हेले ओडिशा को केबे आलू आसिबो से नै निर्दिष्ट भाबे किछि जणा पड़ि नाही। पश्चिमबंग सरकार राज्य बाहर को आलू चालन उपरे रोक लगाइथिले। एहार प्रतिवाद रे शीतल भंडार आलू व्यवसाय और प्रगतिशील आलू व्यवसाय संघर कर्मकर्ता को नहीं एक गुरुत्वपूर्ण बैठक बसिथिला। बैठक रे आलोचना और पर्यालोचना पर आलू व्यवसायी माने सोमवार ठारू आंदोलन रे बसिथिले, जा फल राज्य भितर आलू चालन एक प्रकार बंद हो जाइथिला। खाउटी और व्यवसायिक मध्य असंतोष प्रकाश पाइथिला। संघर दाबी वर्तमान मौजूद थिबा 2.5 लाख मेट्रिक टन आलू राज्य बाहर को चालन नहले नष्ट होइजिबो। तेणु यथाशीघ्र आलू चालन पाई राज्य सरकार अनुमति दियंतु बोली संघ दाबी करिथिला। आंदोलन रे बसिथिबा शीतल भंडार आलू व्यवसाय संघ और प्रगतिशील आलू व्यवसाय संघर कर्मकर्ता सह आलोचना करथिले पश्चिमबंग कृषि मंत्री शोभदेव चट्टोपाध्याय। दीर्घ समय धरी आलोचना पर व्यवसायी शर्त राजी होइतिले मंत्री। तेबे सबु निष्पत्ति मुख्यमंत्री ममता बानर्जी को ऊपर छाड़िथिले। तथापि कृषि मंत्री को ग्रीन सिग्नाल पर आलू व्यवसायी आंदोलन प्रत्याहत होइछि। पश्चिमबंग रे आलू व्यवसायी आंदोलन प्रत्याहत हेबा पर ओडिशा को आलू आसियो बोली एक प्रकार आशा करा जाउछि। तेबे केबे आलू आसिबो से नहीं कोनोसी निर्दिष्ट भाव जना पड़ी नाही बोली खबर मिली। परवर्ती खबर। लक्ष्मी बस चलाचल पाई खोर्धा जिला प्रति पंचायत रे गोटिए लेखाए बस स्टाण्ड होइथिला। नुआ स्टाण्ड पाई सरकार पांठी 5 लाख रु 20 हजार टंका खर्च होइछि। सेही बोली पुराना स्टाण्ड पाई 70 रु 75 हजार टंका खर्च करा जाइछि। हेले वर्तमान स्टाण्ड रो चित्र को देखिले दुर्नीतिर गंध स्पष्ट भाव बारी होछि। खोर्धा जिले में मोट 192 लक्ष्मी बस स्टाण्ड निर्माण होइछि। 160 नुआ एवं 32 पुराना बस स्टाण्ड को रूपांतरण करा जाइछि। एथिपाई 8 कोटी 56 लाख टंका खर्च होइछि। खोर्धा रे 34 टांगी रे 39, चिलिका रे 22 एवं बोलगोला रे 22 स्टाण्ड निर्माण करा जाइछि। सेही परि भाव रे बेकुनिया रे 40, बानपुर रे 35 स्टाण्ड होइतिला। सबुठारु आश्चर्यकर कथा जे आवास योजना रे 270 स्क्वायर फुट घर निर्माण पाई 1,20,000 टंकार अनुदान मिलुथबा बेले 160 स्क्वायर फुट विशिष्ट लक्ष्मी स्टाण्ड पाई खर्च होइछि 5,20,000 टंका बोली खबर मिलिछि। परवर्ती खबर। आसंता सप्ताह सुधा आलू दर कमिबो, बजार को नुआ आलू आसिबो बोली कहिसंती व्यवसायी महासंघ संपादक सुधाकर पंडा। दैनिक 4000 रु 4500 मेट्रिक टन आलू दरकार। एबे क्विंटाल पिछा आलू 3100 रु 3300 टंका रहिछि। खाउटी स्वाद को गुरुत्व देवा व्यवसायी कर्तव्य। नीति नैतिकता सचोट रहिबा दरकार। आलू दर नै सरकार कोनोसी आलोचना होई नाही। जेउठी दर अधिक रहउछि सेठारे आलू संघ को जणातो बोली कहिसंती सुधाकर पंडा। परवर्ती खबर। ओडिशा मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को भेटिले बॉलीवुड फिल्म प्रयोजिका एकता कपूर। ओडिशा
ବିଧାନସଭାରେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦି ସାବରମତୀ ରିପୋର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦି ସାବରମତୀ ରିପୋର୍ଟକୁ ଫିଲ୍ମକୁ କରମୁକ୍ତ କରିଥିବାରୁ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଦି ସାବରମତୀ ରିପୋର୍ଟ ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଯୋଜିକା ହେଉଛନ୍ତି ଏକତା କପୁର। ଏକତା କପୁରଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ ଫିଲ୍ମ ଦି ସାବରମତୀ ରିପୋର୍ଟ ନଭେମ୍ବର 15 ତାରିଖରେ ରିଲିଜ ହୋଇଥିଲା। ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହିନ୍ଦୀ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦି ସାବରମତୀ ରିପୋର୍ଟ, ଯାହାକି 2002 ଫେବୃଆରୀ 27 ତାରିଖରେ ଗୋଧ୍ରା ରେଳପୋଡି ଘଟଣା ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଛି। ଏହି ସିନେମାକୁ କରମୁକ୍ତ ଘୋଷଣା କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି ସପ୍ତମ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ରାଜସ୍ଥାନ, ହରିୟାଣା ଓ ଗୁଜରାଟ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏହି ସିନେମାକୁ ଟିକସ ମୁକ୍ତ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସିନେମାକୁ ଟିକସ ମୁକ୍ତ କରାଯିବା ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ ବିଧାନସଭାରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାରେ ରେଳ ବିକାଶ ପାଇଁ 73,723 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାମୋଦର ମୋଦିଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବା ସହ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରାୟଗଡ଼ା ରେଳମଣ୍ଡଳକୁ ମଞ୍ଜୁର ମିଳିଛି। ରେଳମଣ୍ଡଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 107 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ପରେ 3ଟି ରେଳମଣ୍ଡଳ ରହିବ। ଓଡ଼ିଶା 59ଟି ଷ୍ଟେସନକୁ ପୁନର୍ବିକାଶ କରାଯାଉଛି। ମୋଦି 3.0 ସମୟରେ 19,299 କୋଟି ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ 8ଟି ନୂତନ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କ୍ୟାବିନେଟରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗୁଣପୁର ଥେରୁବାଳି ନୂତନ ରେଳ ଲାଇନ, ଜୁନାଗଡ଼ ରୋଡ ନବରଙ୍ଗପୁର ନୂତନ ରେଳ ଲାଇନ, ମାଲକାନଗିରି ପଣ୍ଡୁରଙ୍ଗାପୁର ଭାୟା ଭଦ୍ରାଚଳନ ନୂତନ ରେଳ ଲାଇନ, ବାଦାମ ପାହାଡ଼ କେନ୍ଦୁଝର ଗଡ଼ ନୂତନ ରେଳ ଲାଇନ, ବାଙ୍ଗିରି ପୋଷି ଗୋରୁ ମଇଶାଣୀ ନୂତନ ରେଳ ଲାଇନ, ବୁଦାମରା ଚାକୁଳିଆ ନୂତନ ରେଳ ଲାଇନ, ସରଡେଗା ଭାଲୁମୁଡ଼ା ନୂତନ ଦୋହରୀକରଣ ରେଳ ଲାଇନ ଓ ବରଗଡ଼ ରୋଡ ନୂଆପଡ ରୋଡ ନୂତନ ରେଳ ଲାଇନ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାର ନବନିର୍ବାଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ କାନାଡାକୁ ନେଇ ଏପରି କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାହାକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। କାନାଡା ଆମେରିକାର 51ତମ ରାଜ୍ୟ ହେଉ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କଥା ହେଉଛି, ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଫ୍ଲୋରିଡାରେ ଆମେରିକାର ନବନିର୍ବାଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ରାତ୍ର ଭୋଜନ କରିଥିଲେ କାନାଡା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜଷ୍ଟିନ ଟ୍ରୁଡୋ। ଆମେରିକାକୁ ବେଆଇନ ପ୍ରବାସୀ ଓ ଡ୍ରଗ୍ସ ପ୍ରବାହକୁ ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ କାନାଡା ଉପରେ 25% ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯିବ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର କିଛି ଦିନ ପରେ ଟ୍ରୁଡୋ ବିନା କୌଣସି ଯୋଜନାରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା। ଆମେରିକା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ଫକ୍ସ ନ୍ୟୁଜର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମାର ଏ ଲାଗର ହୋଇଥିବା ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ସମୟରେ ଟ୍ରୁଡୋ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ନୂତନ ଶୁଳ୍କ କାନାଡାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ। ଟ୍ରୁଡୋଙ୍କ ଉଦ୍ବେଗ ଉପରେ ନବନିର୍ବାଚିତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ କାନାଡା ଆମେରିକାର 51ତମ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଯାଉ, ଶୁଳ୍କ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିରାଟ କୋହଲି ଆଡିଲେଡରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ପିଙ୍କ ବଲ୍ ଡେ ନାଇଟ୍ ଟେଷ୍ଟରେ 102 ରନ୍ ସ୍କୋର କରନ୍ତି ତେବେ ସେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ପୂର୍ବତନ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବ୍ରାୟାନ ଲାରାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଡିଲେଡ ଓଭାଲରେ ସର୍ବାଧିକ ଟେଷ୍ଟ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିବା କୋହଲି ହେଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ। କୋହଲି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 509 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି ମହାନ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ସାର ଭିଭିଆନ ରିଚାର୍ଡସ। ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ସାର ଭିଭିଆନ ରିଚାର୍ଡସ 552 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବ୍ରାୟାନ ଲାରା 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି। ଲାରା 611 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। କୋହଲିଙ୍କୁ ଲାରାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ଆଡିଲେଡରେ ଅଧିକାଂଶ ଟେଷ୍ଟ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବା ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ନେବା ପାଇଁ 102 ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭିଭିଆନ ରିଚାର୍ଡସଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ କୋହଲିଙ୍କୁ ମାତ୍ର 44 ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ 119ଟି ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିଛନ୍ତି। ତା ମଧ୍ୟରୁ 203 ଇନିଂସରେ ସେ ହାରାହାରି 48.13 ଆଭରେଜରେ 9,145 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ସେ 30ଟି ଶତକ ଏବଂ 31ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାନ୍ତ ଚନ୍ଦନେଶ୍ୱର ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ୟୁପିରୁ ଆସିଥିବା ଆଳୁ ଗାଡ଼ି। ଗାଡ଼ି ନିକଟକୁ ଆଳୁ ବସ୍ତା କିଣି ବୋହି ନେଇଗଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଶାହାବାଜୀପୁର ଦୀଘା ସୀମାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ଚେକିଂ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନର ଏ ପ୍ରତି କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ।
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ସୀମା ଦେଇ ଗଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ୟୁପି ଆଳୁ। ସେପଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁବେରପୁରୀ ଆଳୁ ଗୋଦାମରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି ଉଭୟ ୟୁପି ଏବଂ ବେଙ୍ଗଲର ଆଳୁ। 2ରୁ 3 ଦିନ ହେଲା ଉପରମୁହାଁ ହୋଇଥିବା ଆଳୁ ଦର ସାମାନ୍ୟ ଖସିଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଳୁ ପାଇକାରୀ ଦର 32 ଟଙ୍କାରୁ 34 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ଖୁଚୁରାରେ 35ରୁ 40 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ବେଙ୍ଗଲରେ ଆଳୁ ଦର ଅଧିକ ରହିଛି, କିଲୋ 40ରୁ 45 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗିଲା ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରିର ବୋର୍ଡ। ବାଂଲାଦେଶ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇଲେ ତ୍ରିପୁରା ରାଜ୍ୟର ହୋଟେଲ ଆଉ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାଲିକ ସଂଘ। ଏଣିକି ଆଉ ବାଂଲାଦେଶୀଙ୍କୁ ହୋଟେଲରେ ମିଳିବନି ରୁମ୍, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପରସା ଯିବନି ଖାଦ୍ୟ। ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ନେତା ଇସ୍କନ ସାଧୁ ଚିନ୍ମୟ କୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଏବଂ ସେଠାରେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେତୁ ଅଗରତାଲାରେ ହୋଇଥିବା ବିରୋଧ ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ତ୍ରିପୁରା ହୋଟେଲ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ମାଲିକ ସଂଘ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ବି ହୋଟେଲରେ ରହିବାକୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ଡେସ୍କରେ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚକୁ ଅଧିକ କଠୋର କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ହୋଟେଲ ମାଲିକ ସଂଘର ସଚିବ ଭାସ୍କର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସମସ୍ତ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ଏକଜୁଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ପତାକାକୁ ଅପମାନିତ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ତ୍ରିପୁରାର ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକ ବାଂଲାଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ବାଂଲାଦେଶରୁ ଆସିଥିବା ରୋଗୀଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ହୋଟେଲ ଏବଂ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ମାଲିକ ସଂଘ ଏହି ବୟକଟ୍ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଙ୍କିରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ ଠାବ। ବିଦେଶର ଥାନା କଳାପଥର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଓୟୋ ହୋଟେଲରେ ଚାଲିଥିଲା ଦେହ ବ୍ୟବସାୟ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗ୍ରାହକ ବେଶରେ ଯାଇ 2 ଯୁବକଙ୍କୁ କାବୁ କରିଛନ୍ତି ବିଦେଶର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ସେଠୀ। 2 ଜଣ ଦେହଜୀବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ। ହୋଟେଲରୁ ବହୁ ଆପତ୍ତିଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଏଠାରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ ଚାଲିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ପୋଲିସର ଏଭଳି ଚଢ଼ାଉକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କଲା ପୁଷ୍ପା 2। 12 ଘଣ୍ଟାରେ 3 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟିକେଟ ବିକ୍ରି ହେଲାଣି। ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଟିକେଟର ଦର 2000 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 400 ଟଙ୍କା ଉପରେ ସିଙ୍ଗଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟିକେଟ ଦର ରହିଛି। ଟିକେଟ ଦରକୁ ନେଇ ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର ଜାରି କଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା। ଏହି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ହେଲେ ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ ସିନେମାଟି ବକ୍ସ ଅଫିସରେ ରେକର୍ଡ ବ୍ରେକ୍ ଆୟ କରିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ଶେଷ ଖବର। ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତର କୌଣସି ତାଳମେଳ ରହୁନାହିଁ। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଚଳିତ ବର୍ଷର ନଭେମ୍ବର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ମାସ ରହିଛି। ଦୀର୍ଘ 123 ବର୍ଷ ପରେ ନଭେମ୍ବରରେ ଏପରି ଉତ୍ତାପ ରହିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ 1901 ମସିହାରେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଗରମ ଲାଗିଥିଲା। ଏହାପରେ 2024 ଅର୍ଥାତ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବରରେ ଏପରି ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ IMD ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶର କେତୋଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆଶା କରୁଛୁ ଆମର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଯଦି ଆମର ଖବର ପ୍ରସାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲର ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲର ନୋଟିଫିକେସନ ଆଇକନକୁ ଯଦି ଆପଣ ଅଲ୍ ରଖିବେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ସମ୍ପର୍କିତ ସୂଚନା ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ହିନ୍ଦ।